राजपाल दे नाल मुलाकात तो बाद बीजेपी का आम आदमी पार्टी ते तिखा हमला। ऑपरेशन लोटस नहीं, यह है केजरीवाल का मान हटाओ ऑपरेशन। हाई कोर्ट के सिटिंग जज तो जांच करवाने की भी मंग। ऑपरेशन लोटस को लेकर अकाली दल ने भी आम आदमी पार्टी से चुके सवाल। मजिठिया बोले ईडी और सीबीआई करे पूरे मामले की जांच। करोड़ों की ऑफर देने वालों के नाम क्यों नहीं दस रही आम आदमी पार्टी। अकाल तख्त साहब के जथेदार का बड़ा बयान, बोले अजकल संस्थावां ते गोलकां दे उत्ते कब्जे करने की हो रही है कोशिश। पंथ बचाने वाले पासे किसी का नहीं ध्यान। मूसेवाला कतलकांड का राजस्थान कनैक्शन भी आया सामने। पुछगिछ दौरान दीपक मुंडी तो बड़ा खुलासा। हथियारों के सबूत जुटाने के लिए मानसा पुलिस राजस्थान रवाना। पुछगिछ दौरान गैंगस्टर कपिल पंडित का खुलासा। सलमान खान नूं पनवेल फार्म हाउस दे विच मारन दी सी साजिश। सलमान दी की गई सी पूरी रेकी। 1.5 महीने तक सलमान दे फार्म हाउस दे नेड़े ही रुके हुए सन शूटर। अमृतसर दे विच शरेआम विक रहा नशा। न्यूज़ 18 दे ऑपरेशन चिट्टे तो बाद हरकत दे विच आई पुलिस। गुरु अर्जन नगर इलाके च तलाशी दौरान कई लोगों को लिया हिरासत च। अमरीका दे विच कपूरथला दे नौजवान दा गोलियां मार के कतल। स्टोर लुट्टण आए शख्स ने सिर दे उत्ते मारी गोली। तस्वीरां सीसीटीवी च कैद। कैनेडा दे टोरंटो दे विच स्वामी नारायण मंदिर दी कंध दे उत्ते लिखे खालिस्तान दे नारे। मंदिर नूं भी पहुंचाया गया नुकसान। भारत सरकार ने जताया करड़ा एतराज। लुधियाना दे विच रिटायर्ड फौजियों के प्रदर्शन दौरान हादसा। पुतला साड़न वेले खुद ही अग की लपेट दे विच आया प्रदर्शनकारी। वाल वाल बची जान। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। सूबे दे विच सियासत हो रही है। सियासत ऑपरेशन लोटस के नाम तो लैके इंक्वायरी वाले चैलेंज तक। मौजूदा समय दे विच पिछले 48 घंटियां दे विच विधायकां नूं खरीदण दे इल्जाम आम आदमी पार्टी ने लगाए तां दूजे पासे विरोधी पार्टियां ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिता। ते मोर्चा इसे गल नूं लैके कि जेकर ऑपरेशन लोटस या किसी दे वल्लों विधायकां नूं खरीदण दे लई फोन किया जा रहा है तां फिर जरूर नाम जनतक करो, सबूत जनतक करो। 3 तस्वीरों के नाल इस बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। ऑपरेशन लोटस के एक पासे इल्जाम ने, दावे ने, सवाल ने। इल्जाम ने चैलेंज है जी आम आदमी पार्टी विरोधियों के उत्ते सीधा वार कर रही है। हुण सवाल यह है कि सामने आउणगे 1375 करोड़ रुपए के सबूत। राजपाल नूं जो 3 तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, राजपाल दे नाल मुलाकात की गई है बीजेपी के आगुआं दे वल्लों। पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा की अगवाई दे विच ते इस मुलाकात के दौरान इस पूरे मामले की सिटिंग जज तो सीबीआई जांच करवाउण दी मंग की गई। राजपाल दे नाल मुलाकात की। आम आदमी पार्टी निशाने दे उत्ते है। मुद्दा है ऑपरेशन लोटस वाले इल्जाम जो बीजेपी दे उत्ते आम आदमी पार्टी लगा रही है। उधर अकाली दल भी आम आदमी पार्टी दे उत्ते हमलावर है। बिक्रम मजिठिया सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थोड़ी देर पहला ते इल्जाम लगाए गए आम आदमी पार्टी दे उत्ते और सियासी ड्रामा करार दिता जा रहा है विरोधियों दे वल्लों। बीजेपी कह रही है कि ये पूरी जड़ी मुहिम है ये मान हटाओ, केजरीवाल की मान हटाओ मुहिम है, ऑपरेशन मान हटाओ है, ये ऑपरेशन लोटस नहीं है। अकाली दल भी इस तरीके नाल हमलावर है। थोड़ी देर दे विच आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है तो विरोधियों के जवाब आम आदमी पार्टी के लीडर देंदे हुए लाजमी तौर पर नजर आउणगे। ये पूरे मामले की शुरुआत होंदी है मंगलवार नूं जदों हरपाल चीमा सूबे के खजाना मंत्री मीडिया के सामने पहुंचते हैं। इल्जाम लगाते हैं कि साडे करीब 10 विधायकों को अप्रोच किया गया। बीजेपी के वल्लों 25-25 करोड़ की ऑफर दी गई है। सरकार को तोड़न की, घेरन की कोशिश पंजाब दे विच बीजेपी कर रही है। उस तो बाद तो यह पूरा सियासी मसला पकिया होया है और इस सियासी रौले दे विचाले एक दूजे उत्ते इल्जाम ने, एक दूजे नूं चैलेंज किया जा रहा है कि सबूत पेश करो, परचा दर्ज करो, इंक्वायरी करवाओ। तो इस सब दे विचाले आम आदमी पार्टी थोड़ी देर दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस करन जा रही है। पर तुहानूं सुणाउने आ कि कुछ बीजेपी का कहना है, कि कुछ अकाली दल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिक्रम मजीठिया ने की है उन्हों का कहना है। बापू नूं एक बारी फिर तंग करनगे। यही 25 दिन पहला होया सी दिल्ली के अंदर भी इन्होंने नौटंकी रखी। बाद च बापू जी के उत्ते चले गए सी। बापू जी के आदर्शों ते चलन। मान साहब तुहानू बीजेपी कोलों कोई खतरा नहीं है।
ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨੇ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧੂਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾ, ਮਾਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪੇ ਸੀਐਮ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਓਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਝਾੜੂ, ਨਾ ਬਣੇਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਕਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਚ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਸਟ ਦਿੱਤੀ, ਅਣਪਛਾਤਾ ਜਿਹਾ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੌੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਜੇਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੰਕੀ ਦਾ, ਇਸ ਪਰਪੰਚ ਦਾ, ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ, ਇਸ ਤੱਥਹੀਨ ਆਰੋਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ। ਅਗਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਔਰ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਾਨ ਹਟਾਓ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੱਟੜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ। ਅੰਗੁਰਾਲ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਸਣੇ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦਰਜ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਆਫਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ? ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ, ਈਡੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 3 ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੀਜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ। ਕਰੀਬ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ जी करिए स्टार्ट जी। सब तो पहला तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਟਸ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਰੱਥ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਜਾਨਬਾਜ਼ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਥ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई वाली सरकार के MLA साहबान को तोड़न का यतन इस ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी ने करने की कोशिश की। ऑपरेशन लोटस दूजी बार पंजाब के लोगों ने तोड़िया, पंजाबियों ने तोड़िया, आम आदमी पार्टी ने तोड़िया और फेल किया। ऑपरेशन लोटस आम आदमी पार्टी के उत्ते कामयाब नहीं होया। ऑपरेशन लोटस कांग्रेस पार्टी ते कामयाब होया। ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के गोवा के लीडर ऑफ आपोजिशन समेत 8 विधायकों को तोड़ के खरीद फरोख्त करके बीजेपी शामिल किया। बिल्कुल जो असीं ऑपरेशन लोटस का खुलासा किया सब तो पहला दिल्ली और उस तो बाद पंजाब उस समय के दौरान ये ऑपरेशन लोटस जिहड़ा वो गोवा कामयाब होया, गोवा सक्सैसफुल होया। पर बड़ी हैरानी की गल आ कि पंजाब की कांग्रेस पार्टी दे लीडर साहबान, लीडर ऑफ द आपोजिशन, उन्होंने तमाम लीडर साहबान ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਬੂਤ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੋਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟੀ, गोवा दे विचों 11 चों 8 विधायक चले गए, उन्होंने अखां चों हंझू नहीं आए। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलिया। क्यों नहीं बोलिया? क्योंकि उन्होंने प्रधान सोनिया गांधी के खिलाफ CBI की जांच चल रही है। उन्होंने प्रधान जी राहुल गांधी जी के खिलाफ CBI ED की जांच चल रही है। सो कोई भी नहीं बोलिया।
ਬਲਕਿ ਸਬੂਤ ਸਾਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੀਜੇਪੀ ਗੋਆ 'ਚ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਤੋੜ ਲਏ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ, ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾਗਾ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ। ਲੱਗਦਾ ਉਹ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਉਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਨਾਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾਗਾ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਟ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਇਕਲੌਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ,
ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇਗੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਨੇ, ਗੋਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲਓਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ? ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਗਾ, ਐਫਆਈਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਆਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2-4 ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਉਧਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ, ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਸੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਆ ਗਈ, ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੁੱਪ ਆ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਚੋਂ 8 ਵਿਧਾਇਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਟੌਪ ਦੀ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ आपने लोगों के खिलाफ कंप्लेंट में ये नहीं पता इसका नाम दिया सर है जी। कंप्लेंट में कहा गया है आपने शिकायत क्या है आपने कुछ बोला हुआ कि फोन आया दीजिए आपको फिर बीजे का नाम जो बताया कैसे शिकायत में आपने किसके खिलाफ शिकायत की? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ कंप्लेंट क्या हम लोग ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਐਟ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਕੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖਾਏ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪ ਅੱਜ ਬਤੌਰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਆਫ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਚ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। एक जरूरी है दलजीत दोसांझ की फिल्म आ रही है बैठो जी दलजीत दोसांझ की फिल्म आ रही है 1984 दंगिਆਂ ਨਾਲ जुड़ी हुई। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਰਸ ਮਾਰਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇ ਦੋ ਸਰ ਬੈਠ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1984 ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ शिवा साहब स्टूडेंट्स आपके लिए फोटो वायरल हो रहे हैं सर उस पे कैसे देखेंगे कनाडा वाले ਤਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਆ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਚੋਂ 8 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਟੌਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। राजनीति में तो बहुत कुछ संभव है, ये सारे काम ही हो सकते हैं, तो इसको मैं आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करूंगा। भाजपा कर तो यही रही है सारे देश में, मगर एक चीज क्लियर है कि अभी पंजाब में ये जो हरपाल सिंह चीमा ने इल्जाम लगाया है, मुझे उसमें दम नहीं नजर आया।
दम इसलिए नहीं नजर आया कि भाजपा के 117 में से टोटल हमारे हाउस की स्ट्रेंथ 117 है, उसमें से केवल 2 बीजेपी के मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। और इस टाइम पर जब गुजरात और हिमाचल की इलेक्शंस हो रही हैं तो इसके लिए तो बहुत बड़ा एफर्ट चाहिए। हो सकता है संभव, और ये संभव करेंगे भी जरूर। मैंने तो असेंबली में बोलते भी कहा था आप वालों को कि थोड़ा सा इनसे मुतात रहो, ये महाराष्ट्र वाला जहाज किसी टाइम भी चंडीगढ़ के एयरपोर्ट आकर लग सकता है, और आपके जैसे एमएलए हैं और जैसे मंत्रियों का स्तर है आपका, ये किसी टाइम भी ये खरीदने को तैयार है, और हो सकता है वो बिकने को भी तैयार हो जाए। तो ये मेरा कहना है कि आज के टाइम में आउटराइटली रिजेक्ट करा। और दूसरी बात है, अगर सीरियसली हरपाल सिंह चीमा ने ये जो बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया, अगर ये ईमानदारी से ठीक है तो फिर डीजीपी के पास अकेला जाना नहीं था चाहिए, इनको केस रजिस्टर। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਸਲੀਪਿੰਗ? ਕਿ ਫੇਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਟਾਈਪ ਇੱਥੇ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, then they will react. If they are not reacting, then government of India should react, because question ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ, ਫੜੇ ਇਹ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਜੋ ਰਚਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਰੀਅਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ੀ ਵੇਖੀ, ਜੋ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਤੇ ਐਗਜ਼ੂਬਰੈਂਸ ਜੋ ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਨਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ 'ਚ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਦ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੁਸਤੀ ਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਊ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਊ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਲੜੋ, ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ? ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਦੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ ਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ? ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮਗਰ ਕੀ ਇਹ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦਿਸ ਜੋਕ ਕੈਰੀ ਔਨ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੈਸ ਅੱਗੇ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਲੋ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਰੀਅਲ ਲਾਇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭਾਊ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਲਾਈ ਨਾ ਦੇਣ, ਸਾਬਕਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੰਨੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ। ਐਮਐਲਏ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਲਿਆ,